بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو علی العظیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین مظلومین اولین والآخرین آمین۔ درود پڑھیے گا۔ ہمارا موضوع ہے علی اور علم، آب العلم علی بحر علم، یہ ہمارا موضوع ہے۔ علی کا علم بتانے لگا ہوں۔ کائنات کے علوم سمٹ کر اگر علی میں نہ آ جائیں تو پھر باب العلم کیا ہوا؟ آل محمد کے فضائل مسلمانوں کو برداشت نہیں ہوتے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم معصومین کے فضائل بیان کرنا مخلوق کے بس کی بات نہیں شاہ جی۔ فرماتے کہ ہمارے فضائل ازل سے لے کر اللہ تمام ملائکہ اور انبیاء بیان کر رہے ہیں، مگر اب تک وہ بیان نہیں کر پائے۔ یعنی دن رات ہمارے فضائل بیان کرنے میں مصروف ہیں، اللہ، ملائکہ، تمام انبیاء، ابھی تک وہ ہمارے فضائل بیان نہیں کر پائے، تو بھلا کسی انسان کے بس کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، مولا فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری کسی بھی فضیلت سے انکار کیا، کیونکہ میں نے علی کا علم بیان کرنا ہے تو کئی ذہن پریشان ہو جائیں گے، میں اس لیے تھوڑی سی تمہید باندھ رہا ہوں۔ فرماتے کہ ہمارے فضائل میں اگر کسی نے ذرا سا بھی شک کیا، خنزیر سے بھی نجس ہوگا۔ مولا فرماتے کہ ہمارے کسی بھی فضائل میں شک نہ کرو، اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو ہماری طرف لوٹا دو، جب کبھی سمے ہوگا، وقت ہوگا، ہم تمہاری طرف لوٹا دیں گے، جب اس قابل تمہیں سمجھیں گے۔ کیونکہ ایمان والوں کا سینہ پھر کھول دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سینے کو پھاڑ دیا۔ مولا فرماتے ہمارے کسی بھی فضائل سے انکار نہ کرو۔ ہماری معرفت، سلمان ابو ذر پوچھتے مولا آپ کی معرفت نورانی؟ مولا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کی معرفت نورانیت کے ساتھ اللہ کی معرفت ہے۔ کس کی معرفت ہے؟ اللہ کی معرفت ہے۔ نورانیت کے ساتھ اللہ کی معرفت ہی علی کی معرفت ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، ذکر اللہ ارشاد فرماتے ہیں سلمان جس نے ہمیں نورانیت کے ساتھ پہچانا وہ مومن ہے، جس نے ہماری ولایت کو قائم کیا، جس نے یعنی جو بھی ہو، مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، جس نے بھی ہماری ولایت کو تسلیم کیا اسی نے ہی صلوات کو قائم کیا، یعنی نحن صلاۃ اللہ ہے۔ ہم مومن کی صلوات ہیں، ہم مومن کی زکوٰۃ ہیں۔ میں مومن کی صلوات ہوں، میں مومن کا حج ہوں، میں مومن کی نماز ہوں، میں مومن کی زکوٰۃ ہوں، میں مومن کا جہاد ہوں۔ یہ تلوار لے کر لوگوں کو قتل کرنا نہیں ہے۔ وہ کہتے نا کہ سب سے بڑا جہاد ہے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ وہ کون سا کلمہ حق ہے جو بہت بڑا جہاد ہے ظالم حکمران کے سامنے کہنا؟ بھئی لا الہ کہو تو خوش ہوں گے، جو بھی ہے موجودہ حکمران لگا لو، کوئی بھی ہے، مسلمان کوئی بھی لا الہ سے پریشان نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھو، کوئی پریشان نہیں ہوں گے، پریشان ہی علی ولی اللہ سے ہوگا انسان۔ یہی کلمہ حق ہے۔ تو جو ہے جی بات کی طرف مولا کائنات کا علم بتانے لگا ہوں۔ ہمارا جو موضوع ہے نے بتایا آپ کو، باب العلم علی بحر علم، اسی پر ہماری گفتگو ہوگی، علم پر ہی گفتگو ہوگی۔ لوگ بھائی صاحب علم کو سمجھے ہی نہیں، لوگ دولت کے پیچھے لگے ہوئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کی دولت خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے اور علم کی دولت، ہمارا موضوع علم ہے نا، اور علم کی دولت
وہ दौलत है जितनी खर्च करोगे उतनी ही बढ़ती जाएगी, जितना खर्च करोगे गंज और आता जाएगा। फरमाते हैं इल्म बादशाही है। फिर अर्ज़े खलीफा आदम किस बात पर हुआ? इल्म पर। भाई कायनात का जब स्टार्ट हुआ तो अल्लाह ने सबसे पहले तख्ती लगाकर इल्म का ही इम्तिहान लिया, इल्म की बात की है। ना रोजे की बात की, ना नमाज की बात की, ना हज की बात की, ना ज़कात की बात की, किसी शय की बात नहीं की। जब कहा इन्नी जाइलन फिल अर्ज़े खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं, मलाइका ने कहा कि खलीफा बनाना तो हमें बना, हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी पूजा करते हैं, अज़लों से तुझे सजदे करते हैं। अल्लाह ने कहा यहां सजदों की बात नहीं है, बादशाही सजदों से नहीं मिलती, बादशाही बातों से नहीं मिलती। फरिश्ते करोड़ों साल से इबादतें कर रहे हैं, आदम अभी बना है। कहा क्या खूबी है? फरिश्तों ने कहा इसमें, कहा ये वो जानता जो तुम नहीं जानते हो। उन्होंने कहा हम भी जानते जितना आपने इल्म हमें दिया है। इल्म की गुफ्तगू हो रही कायनात के स्टार्ट में। अगर तुम भी सादिकीन हो, तुम भी सदीक हो, तुम भी सच्चे हो, तो बताओ वो आसमां कौन से हैं, बताओ वो नाम कौन से हैं? फरिश्तों ने यूं देखा, कुल्लो मलाइका थे। कहा फरिश्तों ने ला इल्मों का, हम नहीं जानते। कहा खामोश हो जाओ आदम, अब तू बताओ। लिखा है, हर तफसीर ने लिखा, और आदम ने वो सब अशिया के नाम बता दिए, जबकि अशिया के नाम नहीं। आले मोहम्मद से पूछा मौला वो कौन से इस्म थे जो कुरान में अल्लाह इब्राहिम को भी कहता जब हमने इब्राहिम को चंद कलमात से आजमाया। यानी हर अंबिया को इसी कलमात से आजमाया, हर अंबिया को, इब्राहिम को भी जब हमने चंद कलमात से आजमाया। मौला से पूछा कौन से कलमात थे जो इब्राहिम ने पढ़े थे, कौन से कलमात थे जो आदम ने पढ़े थे? फरमाते आदम ने कहा हादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हादा अंता अलीम, हादा फातिमा तू, हादा हसन, हादा हुसैन। फरमाते हम आले मोहम्मद के पैंतन पाक के इस्म आदम ने बताए थे। अब अल्लाह ने कहा फरिश्तों सजदों में गिर जाओ, मगर इल्ला अबलीसा, अबलीस ने हसद की इनकार किया। तालिब इल्म है आदम, आदम का इल्म जो है ना, सरकारे दो आलम इरशाद फरमाते हैं इमाम जाफर सादक बादशाह, फरमाते कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 25 हरूफ इल्म के मिले थे। कितने? आसब बिन बरखिया को इसमें आजम के 73 हरूफ है कुल इसमें आजम के। फरमाते आसब बिन बरखिया को 1 हरूफ मिला था, उस 1 हरूफ की पावर थी कि 2000 मील के फासले से तख्त बल्कीस 1 हरूफ है जिसके पास, जो 2000 मील से तख्ते बल्कीस ले आता है। लानत उस बंदे पर, मुकस्सर पर, जो कहता कि रसूल ने आवाज दी खैबर में या अली, तो अली मदीने से खैबर में कैसे आ गया? और जिसके पास 1 इल्म है इसमें आजम, वो तख्ते बल्कीस तख्त समेत ले आता है। तो जो बाबल इल्म है उसका क्या आलम होगा? तवज्जो है जी बात की। फरमाते आसब बिन बरखिया के पास हाजी साहब 1 हरूफ था, उस 1 हरूफ के वो कमालात जो जिन्नात नहीं कर सके। जिन्नात आजिज, हवाएं आजिज, फिजाएं आजिज, सफर आजिज, इंसान आजिज। उसने कहा मैं पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। रसूल अल्लाह से पूछा मौला आसब बिन बरखिया के पास क्या इस्म था? फरमाते मेरे भाई अली का इस्म था उसके पास। यदि उसने या अली कहा तो तख्त उड़कर आ गया। और जो है बात फरमाते जनाब ईसा के पास 2 इस्म आदम थे। कितने? जनाब ईसा के पास 2 इस्म आदम थे। उन्हीं 2 इस्म आदम से मुर्दों को कहता था जिंदा हो जाओ, मुर्दे को कहता था ये 4 पाई उठा तेरी मां रो रही है जा घर जा, तो मुर्दा उठकर चला गया है। 2 जिसके पास हरूफ है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, परिंदों की मूर्तें बनाकर जिंदगी दे रहा है जिसके पास 2 हरूफ है। अगर मैं कह दूं कि अली फरमाता है खुतबत अल बयान में, खुतबत इफ्तिखारिया में, फरमाते कि मैं ही पैदा करने वाला हूं, मैं ही मौत देने वाला हूं। अगर जनाब ईसा पैदा खालिक हो सकते हैं तो जो बाबल इल्म है उस पर परेशान ना हुआ करो।
अली की मौत कैसे देता है? मौत तो अल्लाह देता है। मैंने कहा कभी किसी को मारने आया है? अल्लाह कहता कि मैं ही जिंदगी देता हूं, मैं ही मौत देता हूं। कभी मारने नहीं आया, अजराइल को भेजता है। इजराइल मारे तो तुम्हें बर्दाश्त है, अगर उस्ताद जिब्रील मारे तो तुम्हें मौत पड़ जाती है। तो जो है जी बात की तरफ दो हरूफ जनाब ईसा के पास फरमाते हैं कि जो तुम खा कर आए हो मैं वो भी बताऊंगा, जो तुम घरों में जमा करते हो मैं वो भी बताऊंगा, जो तुम सीनों में छुपाते हो मैं वो भी बताऊंगा। दो इसमें आजम गैब की खबरें। लानत है उस इंसान पर जो कहता है मुस्तफा को गैब का इल्म नहीं है।